مجھے پریکٹس ہے بینگ اے پالیٹیشین بیکاز آئی ایم PTI میکینک. پاکستان کی جو قوم ہے اس کے دل میں، اس کے گردوں میں، اس کے پھیپھڑوں میں، اس کے کلیجوں میں، اس کی انتڑیوں میں، اس کی زبان پہ، ان کے سر پہ جو چیز سوار ہے، جو شخص ہے، اس کا نام ہے عمران خان. مطلب گھر جا کے مرغیوں کو آپ نے دانہ ڈالنا ہے. مجھے لگتا ہے آج آپ وقت سے پہلے ہی میں آپ کے پروگرام میں آیا ہوں تو آپ کے سوالوں کے جواب ہی دینے کے لیے آیا ہوں، اور یہاں پہ میں کوئی لنگی ڈانس تو کرنے کے لیے آیا نہیں. جھکتے مار رہے ہیں نا. پاکستان کے کسی سیاستدان پہ لڑکیاں نہیں مرتی جتنی میرے اوپر مرتی ہیں. اچھا، ابھی تک آپ شاید خوش فہمی میں ہیں. اچھا خان صاحب، آپ کہتے ہیں شیر آیا، پھر شیر نہیں آیا. خان صاحب دیکھیں، آپ کی اور PTI کی مقبولیت میں 2014 کے مقابلے میں بہت زیادہ کمی دیکھنے میں آئی ہے. میں کتاب سے دیکھ کے جواب بتا. نہیں، کتاب میں کہاں لکھا ہوگا. ایک بات بتائیں خان صاحب مچھلیاں دیکھ رہا تھا. پاکستان میں اس وقت حق پر جو ڈٹا ہوا ہے آپ کا بھائی ہے. ویسے میں آپ کے دادا ابو کی عمر کا ہوں. پروگرام پنجاب ٹو نیو یارک کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان عادیہ ناز. ناظرین، پاکستان کی موجودہ حکومت اور سیاسی صورتحال پر پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان اپنے جلسوں میں تقاریر اور تحفظات کا اظہار اکثر کرتے رہتے ہیں اور پھر یو ٹرن بھی لے لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈمی اسٹوڈیو سے آئے عمران خان. جی خان صاحب، کیسے ہیں آپ؟ یہ آپ یو ٹرن کیوں لے لیتے ہیں؟ دیکھیں عادیہ، سب سے پہلے جب آپ کسی کا انٹروڈکشن کرتے ہیں اپنے پروگرام میں، اس کو مدعو کرتے ہیں تو اس کی تھوڑی سی تعریف کرتے ہیں. تعریف سے بندے کا موڈ خوشگوار ہوتا ہے. آپ نے آتے ہی ایسا عجیب سا سوال کیا کہ میرا منہ ایسا ہو گیا جیسے عارف لوہار کا چمٹا ہوتا ہے. یہ خان صاحب ایک بات مجھے سمجھ نہیں ہے، یہ آپ کے ہاتھ میں جو لوح کتابیں ہیں ادب میں نے آج تک دیکھی نہیں ہیں، کبھی بھی نہیں دیکھی. آج آپ کتابیں لے کر آ گئے. دیکھیں، آج کل میرے پاس اور تو کچھ کرنے کے لیے ہوتا نہیں، تو اس لیے میں کتابیں لے کر آ جاتا ہوں. اچھا، یہ ذرا اگر میرا آپ خیال کہیں تو میں ایک پیراگراف پڑھ کے آپ کو نہیں دیکھیں، پیراگراف کا ٹائم نہیں ہے. آپ اور بھی میرا خیال ہے بہت ساری باتیں کر لیں گے. یہ اگر سائڈ پہ رکھ دیں کیونکہ آپ اپنے انداز میں بات نہیں کر پائیں گے. یہ دیکھیں، ایک شاعری کی کتاب ہے کہ چلیں ٹھیک ہے، میں اس کو سائڈ پہ رکھ. جی. اچھا یہ بتائیے، آج کل پاکستانی قوم پریشان ہے خان صاحب. دیکھیں عادیہ، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان کی جو قوم ہے اس کے دل میں، اس کے گردوں میں، اس کے پھیپھڑوں میں، اس کے کلیجوں میں، اس کی انتڑیوں میں، اس کی زبان پہ، ان کے سر پہ جو چیز سوار ہے، جو شخص ہے، اس کا نام ہے عمران خان. اچھا، تو پاکستان کی قوم پریشان نہیں ہو سکتی. نہیں، میں تو موجودہ صورتحال کے حوالے سے بات کر رہی ہوں. موجودہ صورتحال میں پاکستانی قوم بہت پریشان ہے. پاکستان کے ابھی جو موجودہ جو سسٹم ہے، یہ جو PDM جو آئی ہیں 13 اور 14 جماعتیں جو ہیں، انہوں نے پاکستان کے معیشت کو بہت نقصان پہنچایا ہے. ہم نے دیکھیں کہاں پہ 14 پوائنٹ سم تھنگ، آج کل تو مجھے یاد نہیں، اصل میں شبر زیدی جب سے گیا تو تب سے بڑے مسئلے ہیں، مجھے چیزیں یاد نہیں رہتی. تو بہرحال اگر آپ کہیں تو میں کہیں گوگل وغیرہ سے سرچ کر کے آپ کو نہیں، دیکھیں چھوڑیں، گوگل کو رہنے دیں. آپ خود بھی میرا خیال ہے بہت اچھا بول لیتے ہیں. جی. ہاں جی، میں ویسے کچھ لکھ کے لایا تھا. اچھا یہ تو خان صاحب آپ نے پھر کتاب پکڑ لی. یہ وہ اصل میں وہ پرچی نکل آئی ہے. نہ کریں. مجھے یہ بتائیے، آپ کے نام کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں عادیہ، عمران سے عمرانی مطلب سماج، رہن سہن، معاشرہ، محلہ، کوچہ گلی کو بکو پھیل گئی، بات شناسائی کی. اچھا، تو بس یہی مطلب ہے. مطلب عمران خان لوگوں کے دلوں میں بسنے والی چیز ہے. دیکھیں، دلوں میں بستے ہیں، آپ کا نام کا مطلب بھی ٹھیک ہے. میں آپ سے یو ٹرن کے حوالے سے بھی پوچھ رہی تھی، اگر اس کا جواب آپ مجھے دے دیں پہلے پلیز. دیکھیں عادیہ، آپ کے یہ جو فضول قسم کے سوال ہیں نا، یہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کسی رائٹر نے نہیں، کسی ڈڈو چارجر ٹائپ کسی لکھنے والے نے. آپ میرے رائٹر کو ڈڈو چارجر کہہ رہے ہیں؟ مطلب کہنے کا مطلب میں کہنا نہیں چاہتا. مطلب ہر ایک کا آپ نے قسم کھائی ہے کہ آپ نے ہر ایک کا نام ضرور رکھنا ہے، کچھ بھی. دیکھیں، آئی ایم دا بیسٹ. اوکے. پاکستان، میں نے دنیا دیکھی ہے، پاکستان میں کوئی مجھ سے بیسٹ نہیں ہو سکتا. اچھا خان صاحب، دیکھیں
میں سوالات کر رہی ہوں، جواب میں آپ جگتے مار رہے ہیں، آپ سے زیادہ اچھی جگتے مار سکتی ہوں میں، تو بہتر یہی ہے کہ جو سوال کیا جاتا ہے اس کا سیدھا سیدھا جواب دیں۔ دیکھیں عادیہ، میں تو آپ کے سوالوں کے صحیح سے جواب دے رہا ہوں۔ اب مجھے نہیں پتا کہ آپ اپنے حساب سے کون سے جواب مجھ سے لینا چاہتی ہیں۔ اچھا، مطلب آپ یہ چاہتی ہیں کہ میں وہ جواب دوں جو آپ چاہتی ہیں؟ یہ اکثر صحافیوں کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ وہ میرا خیال ہے صحافیوں کو آپ کے منہ سے اگلوانے کی ضرورت نہیں، آپ خود ہی سب کچھ بتا دیتے ہیں جو ان کو چاہیے ہوتا ہے۔ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپ کے دل میں ہے وہ آپ لوگوں کو باہر دکھائیں۔ اب ظاہر ہے میں اپنا دل چیر کے تو لوگوں کو نہیں دکھا سکتا۔ آپ نے طے کر لیا کہ آپ نے مجھے یو ٹرن والے سوال کا جواب نہیں دینا، آپ اس کا جواب دیں تاکہ میں آگے بڑھوں، مزید سوالات کروں آپ سے۔ دیکھیں عادیہ، مجھے تو لگ رہا ہے کہ آج آپ بہت جلدی میں، مطلب کیا آپ مطلب گھر جا کے مرغیوں کو آپ نے دانہ ڈالنا ہے؟ کون سی مرغیاں، کہاں کی مرغیاں؟ مجھے لگتا ہے آج آپ وقت سے پہلے ہی۔ دیکھیں، یہ آپ بڑے عجیب سے اشارے کر رہی ہیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان چیزوں کے لیے دن اور رات کے اوقات جو ہے وہ مخصوص ہوتے ہیں۔ دیکھیں، ایسے آپ الزام مت لگائیں مجھ پہ۔ آپ میرے سوال کا جواب دے رہے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں، میں آپ کے پروگرام میں آیا ہوں تو آپ کے سوالوں کے جواب ہی دینے کے لیے آیا ہوں، اور یہاں پہ میں کوئی لنگی ڈانس تو کرنے کے لیے آیا نہیں۔ جگتے مار رہے ہیں نا سوالات کے۔ دیکھیں عادیہ، مطلب ابھی آج کل میں اسٹیج ڈرامے بہت دیکھ رہا ہوں، کیونکہ آج کل اور کوئی کام ہے نہیں۔ میں نے اپنی قوم کو بھی بولا ہے کہ آپ 10 مارچ تک انتظار کریں، اس کے بعد پھر دیکھیں گے، کیونکہ ڈاکٹروں نے مجھے بولا ہے کہ آپ گھر میں رہیں، زیادہ چلیں پھریں نہیں، یہ نہ ہو کہ پھر کوئی فریکچر جو ہوا ہے اس کا کوئی 2-4 انچ آگے پیچھے ہوگی ہڈی تو پھر مسئلہ بن جائے گا۔ تو اسی لیے آج کل میں نسیم وکی اور یہ سہیل صاحب کے اور ان لوگوں کے ڈرامے دیکھتا ہوں۔ اچھا، تو جھکتے تھوڑی سی ذرا زیادہ ہوگی، اس لیے۔ خان صاحب جواب دیں گے یا نہیں؟ دیکھیں عادیہ، آپ مطلب کیوں اتنی جلدی کیوں ہے کہ مطلب انڈیا تک ککڑ بائیے، مطلب ایسا کیا ہے؟ چلیں اوکے، میں آپ کو دیتا ہوں جواب۔ دیکھیں عادیہ، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بندہ یو ٹرن کیوں لیتا ہے؟ کیوں لیتا ہے؟ آپ بتائیں کہ کیوں لیتا ہے؟ راستہ بھول جائے تو لیتا ہے، رش ہو جائے تو لیتا ہے، بالکل، ٹریفک بلاک ہو تو لیتا تو ہے، لیتا ہے، ٹھیک ہے، ضرورت بڑھ جائے تو لیتا ہے۔ کبھی میں روڈ کے اس طرف چلا جاتا ہوں، کبھی میں روڈ کے اس طرف چلا جاتا ہوں، کبھی آگے مجھے لگتا ہے کہ آگے روڈ بند ہے تو پھر مجھے یو ٹرن لینا پڑتا ہے، تو اس لیے میں یو ٹرن لے لیتا ہوں۔ صحیح۔ تو یہ یو ٹرن کی بیسک جو سٹوری ہے پیچھے، یہ جو آپ یو ٹرن لیتے ہیں اس وجہ سے؟ یس یس یس، ٹھیک ہو گیا، ہمارے دیکھنے والوں کو بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ آپ یو ٹرن کیوں لیتے ہیں۔ جی بالکل بالکل، ٹھیک، آپ کے دیکھنے والے بھی کافی سیانے لگتے ہیں مجھے۔ بالکل، بہت اچھی اور سمجھدار آڈینس ہے۔ جی بالکل، تھینک یو۔ تو یہ آپ کے سپورٹرز اور فالوورز کہاں گئے؟ دیکھیں، ایک سیاست دان کے سپورٹرز اور فالوورز ہمیشہ اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ میرے جو سپورٹرز ہیں، میرے جو فالوورز ہیں، وہ بھی میرے ساتھ کھڑے ہیں۔ اچھا، آپ کو مطلب آپ نے میرے شاید جلسے نہیں دیکھے؟ نہیں، میں نے دیکھے ہیں آپ کے جلسے۔ دیکھیں، جب عمران خان کا جلسہ ہوتا ہے نا، تب ہر طرف آپ کو سر ہی سر نظر آتے ہیں۔ اوہ، دعویٰ ہے آپ کا۔ خان صاحب، آپ کی مثالوں سے مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ ایک رقاصہ تھیں، وہ رقص چھوڑنے گئیں تو ان کی والدہ کی جانب سے آواز آئی، کہا گیا کہ جنہ دے ایڈوانس لینی اونا تک ہی کرنا ہے۔ یہ لگتا ہے مطلب یہ نہ کریں نا کہ آپ مجھے کس سے ملا رہی ہیں۔ دیکھیں عادیہ، میں ایک سینئر پولیٹیشین ہوں پاکستان کا، مطلب مجھ سے زیادہ کوئی سینئر ہوگا ہی نہیں پاکستان کا پولیٹیشین۔ جی ٹھیک ہے۔ مطلب یہ 1.5 فٹ کے مطلب منہ والا آپ کو کوئی سیاستدان پاکستان میں ملے گا نہیں، بالکل بھی نہیں۔ ٹھیک ہے، ٹال، اتنے اچھے شوز پہننے والا، اتنے اچھے جوتے پہننے والا، پاکستان کے کلچر کو ریپرزینٹ کرنے والا آپ کو کوئی بھی نہیں ملے گا جس طرح کہ میں کرتا ہوں۔ دوسرا یہ ہے کہ بس آپ اگلے سوال پہ چلیں، مجھے آپ کے سوال اچھے نہیں لگ رہے۔ آپ کے نزدیک اچھے کپڑے پہننے والا، جی، ٹال، ہینڈسم، جی جی،
वो अच्छा वज़ीर आज़म होता है। हैंडसम तो मैं हूँ, क्योंकि देखें पाकिस्तान के किसी सियासतदान पे लड़कियां नहीं मरती जितनी मेरे ऊपर मरती हैं। अच्छा, अभी तक आप शायद खुशफहमी में हैं। जी। ठीक। अच्छा खान साहब, आप कहते हैं शेर आया, फिर शेर नहीं आया। देखें आदिया, ये तो वो बचपन में कहानियाँ पढ़ाते हैं बच्चों को, लेकिन मैं अब आप थोड़ी सी बड़ी हो जाएं, ठीक है, आपने भी तालीम हासिल की होगी, हो सकता है शायद थोड़ा बहुत आप पढ़ी लिखी हो, थोड़ा बहुत कोई क्या मतलब? काम किया हो आपने। कहने का मकसद ये है कि जो आपके सवाल हैं वो मेरी समझ पे नहीं आ रहे। अच्छा, मतलब आपको चाहिए कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से कोई बात करें, आप पीटीआई के हवाले से कोई बात करें, आप मुझसे पूछें कि शाह महमूद कुरैशी साहब का स्टांस क्या है, असद उमर का स्टांस क्या है, आप अगला आपका जो लाहे अमल है वो क्या है, तो मैं आपको बताऊंगा कि मेरा अगला लाहे अमल क्या होगा। देखिए खान साहब, आप हमारे प्रोग्राम के आज के मेहमान हैं। मैं सवालात आप ही से करूंगी, और मेरा नहीं ख्याल कि अभी तक आपसे किसी किस्म का कोई फजूल सवाल पूछा गया हो। हाँ जी, मैं भी यहाँ पे प्रोग्राम में आपके सवालों के जवाब देने आया हूँ, और मेरे पास कोई K2 फिल्टर का सिगरेट नहीं है कि मैं यहाँ पे लगा के बैठ जाऊँ। आदिया, हद तो ये है कि नवाज शरीफ ये चाहता है कि मैं पाकिस्तान में लाहौर के लारी अड्डे पर गरम आंडे करके बेचूं, तो मतलब उसका थोड़ा सा है ये वाला मसला। खान साहब देखें, आपकी और पीटीआई की मकबूलियत में 2014 के मुकाबले में बहुत ज़्यादा कमी देखने में आई है। मैं किताब से देख के जवाब बता नहीं, किताब में कहाँ लिखा होगा? अभी तो मेरा नहीं ख्याल कि इस मौजू पर कोई किताब आई होगी कि आपकी मकबूलियत में कमी क्यों हो रही है। देखें, मेरी तो किताबों में आपको पर्चियों के अलावा और कुछ मिलेगा नहीं। एक वो रंग गोरा करने खत वाली भी आया करते थे शायद आपको, वो भी हो सकता पड़े नहीं। देखें, आज जो सौदा सल्फ लेकर जाना था उसके हवाले से पर्चियाँ मिल रही हैं। ठीक है। वो रंग गोरा करने वाली क्रीम, और एक 96 की एक वो नेल पॉलिश, और ये शादीशुदा बंदे का आपको। जी जी, ठीक। तो देखें आदिया, आपका जो सवाल है वो बहुत मुश्किल, मुझे लग रहा है बहुत भारी हो गया आप पर ये सवाल। आप अगर मुझे एक गिलास पानी, जी जी ग्लास है नाज़रीन, मेरे पास, सवाल बहुत भारी है। खान साहब को पानी की ज़रूरत पड़ गई है, और आप प्लीज़ ज़रा इनको पानी ला दीजिए ताकि ये सवाल का जवाब सही से देख सकें। अभी वक्त हुआ है ब्रेक का। पीटीआई की मकबूलियत से मुतालिक सवाल, लेकिन ब्रेक के उस पार। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हमारे साथ डमी स्टूडियो से आए खान साहब मौजूद हैं। क्या हाल है खान साहब? आपने पानी वानी तो पी लिया मेरा ख्याल है। आ जाए फिर उसी सवाल पर। मैं थोड़ा सा फ्रेश हो गया हूँ जी। तो आप क्या पूछ रहे थे मुझसे? वैसे आपको जब भी आप ये शुरू करती हैं, वो हमारा जो बच्चा है जो अक्सर मुझे स्टेज पे बुलाता है, क्या नाम है उसका, वो अजीब से बालों वाला, जिसके बालों में ऐसे लगता है जैसे अंगूर की बेलें हों, क्या नाम है उसका? क्या नाम था इनका? जेदी। हाँ जेदी, हाँ। जिनको तो बड़े आरजे भी रह चुके हैं। जी जी। हाँ। तो वो जिस तरह कहते हैं कि पाकिस्तान के शान हैं आप, पाकिस्तान की आन हैं आप, पाकिस्तान के सबसे बड़े कप्तान हैं आप, और पाकिस्तान में सबसे बड़े मुसलमान हैं आप, तो वो उस तरह से अगर आप मेरा तारुफ कराती तो मुझे ज़्यादा खुशी होती। बहरहाल चलेगा। मेरा ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तो क्या किसी भी सियासी जमात से नहीं है, इसलिए मैं इस तरह का तारुफ नहीं करा सकती। ये बताइए कि पंजाब असम्बली के अरकान और खैबर असम्बली के अरकान जो हैं वो आपके कहने पर मुस्ताफ़ी हो जाएंगे? देखें आदिया, एक सिंपल सी बात है, उसको समझने की कोशिश करें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कश्ती है, जो नैया है, जो फेरी है, जो बहरी जहाज़ है, उसका स्टीयरिंग मेरे हाथ में है। मैं स्टीयरिंग को जहाँ घुमाऊंगा गाड़ी उस तरफ जाएगी। ओह सॉरी, पानी भी शायद वहीं चला गया जहाँ घुमाना। सॉरी। खैर, मुझे देखें, मुझे कभी कभी मेरी बेगम भी कहती है कि आपको बाहर खाने पीने की तमीज़ नहीं है, लेकिन क्या करें, आना जाना पड़ता है। खान साहब, जहाज़ रहे ना जहाज़ वाले,
गुजरे वक्त की बातें याद करके दुख तो होता है। देखें आदिया, अब क्या फ़ायदा इन चीज़ों को डिस्कस करके, कोई फ़ायदा नहीं है। मैं सोच रहा हूँ कि अभी आप देखिएगा, जब इलेक्शन होंगे तो फिर नए जहाज़ वाले होंगे, नए लोग होंगे, आपके ये पसीना कुछ ज़्यादा आ रहा है। कहीं सवालात मुझे से तो नहीं आपके। आ रहा आपको? नहीं, देखें, मैं एक स्पोर्ट्स मैन हूँ, मतलब मैं रोज़ाना सुबह 4 बजे उठता हूँ, ठीक है, और मैं रोज़ाना शाम को 7 बजे सो जाता हूँ। देखें, मैंने तो पूरी दुनिया देखी है, मैंने बड़े बड़े जहाज़ देखे हैं, बड़े बड़े कप्तान देखे हैं, लेकिन उन सबसे बड़ा कप्तान मैं खुद हूँ। अच्छा। और आजकल तो मैं 10 सेकंड में पूरी दुनिया देख लेता हूँ। खान साहब कहाँ से लाते हैं ये फ़लसफ़े, कैसे कर लेते हैं आप? देखें, अगर आपको भी देखना है तो आप मुझे कहें कि मैं आपको अरेंज कर देता हूँ, आप भी दुनिया देख सकती हैं 10 सेकंड में। वो कैसे? प्ले स्टोर पे जाएं, वहाँ पे जाके गूगल से देख लें, आप 10 सेकंड में जूम आउट कराएंगी तो दुनिया का नक्शा देख जी। लूँगी। अगर आप कहें तो मैं आपको अपने मोबाइल पे करके दिखा सकता हूँ। थैंक यू सो मच, मैं खुद भी देख लूँगी। ओ, मेरे मोबाइल में ये एप्लीकेशन मौजूद है। ओ, जी। आप मेरे जहाज़ों और असम्बली तोड़ने वाले सवाल को शायद गोल कर गए हैं ऐसे। देखें आदिया, आपका कोई भी एक सवाल आज के प्रोग्राम में इस काबिल था ही नहीं कि मैं उसका जवाब सही तरीके से दूँ। इसीलिए पसीने छूट रहे हैं आपके। देखें, आपके जो सवाल है वो प्रो नून लीगी सवाल हैं, एक तो ये आप डब्बा बड़ी जल्दी लगाते हैं। प्रो पीडीएम वाले सवाल हैं, वो क्या नाम है उसका, वो मौलाना फजल रहमान टाइप के सवाल हैं। तो ऐसा नहीं करें प्लीज़ आप मेरे साथ। बाकी आपके सवालों को गोल करना कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि मुझे प्रैक्टिस है बीइंग अ पॉलिटिशियन। आपके सवालों को रोटेट करना, घुमाना और घुमा फिरा के उनके जवाब देना, बिकॉज आई एम पीटीआई मैकेनिक। हाँ साहब, माजी में आप कई मामलात पर नून लीग के साथ इकट्ठे रहे। 2014 में आपने जो है मुखालफत शुरू कर दी। देखें, परवेज़ मुशर्रफ का दौर याद है आपको? बिल्कुल याद है। परवेज़ मुशर्रफ ने जब एमरजेंसी लगाई, वकील सड़कों पे निकल आए जी। तो वहाँ पे मैं, काजी हुसैन अहमद, आफ्ताब शेरपाओ, ये सब लोग इकट्ठे ही बैठे थे। तो मैंने वहाँ पे मियाँ साहब को कहा कि मियाँ साहब वेले बैठे हैं, ताश ही काट लो। तो उसके बाद उनको गुस्सा आ गया, और एक और साहब जो आजकल नून लीग में हैं, उन्होंने मुझे कहा कि अपना मुँह वेखो ताश दी दावत देने वाले दा, जिवें दुपट्टे रंगण वाली सोटी होंदी है। जुगत मार। तो उसके बाद फिर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, इसलिए मैं फिर अलहदा हो गया। बस यही वजह है, और कोई वजह। बड़ा सीरियस मसला है। मतलब देखें आदिया, देखें इधर मेरी तरफ देखें, लुक एट मी। जी जी। आपको मेरा मुंह लगता है ऐसे कि जैसे दुपट्टे रंगने वाली सोटी मेरा मुंह हो, लगता है? नहीं, खैर ये तो उन्होंने ज़्यादती कर दी आपके साथ। एक बात बताएं खान साहब, मछलियाँ देख रहा था। खान साहब ये बताएं, ये कब और किसने कहा आपसे? देखें, एक साहब जो पीपल्स पार्टी के थे, उन्होंने मुझे कहा कि आपका जो मुंह है वो सोटी समथिंग लाइक, लेकिन अब वो चूँकि है इसमें पार्टी में, नून लीग में, तो इसलिए मुझे नून लीग से बहुत नफ़रत है। अच्छा, ओहो। तो मियाँ साहब ने वैसे आपको क्या रंगीन सोटी कहा? देखें, मैं आपको जवाब क्या दे रहा हूँ, आप सुन क्या रही हैं, आप बोल क्या रही हैं, लोगों को क्या बताएंगी, कल डिस्क्राइब क्या करेंगी? आपको लगता है कि, मुझे लगता है कि आपको अपने कान साफ कराने चाहिए। अरे, आपको मेरी आवाज़ सही नहीं जा रही। बताएं। या जब किसी गाड़ी का इंजन स्टार्ट होता है तो इंजन स्टार्ट जैसे इग्निशन आप ऑन करते हैं, गाड़ी का बोनट खोलें, अपना कान इंजन के ऊपर रखें, फिर उसके बाद गाड़ी बंद करवाएं,
फिर उसके बाद दूसरा कान गाड़ी के बोनट खोल के इंजन के ऊपर रखें ताकि आपके कान खुलें। आदिया, अगर आपके कान खुलेंगे तो आपको मेरी आवाज़ सही से आएगी। कितनी तमहीद के साथ आपने जुगत मारी है वैसे। देखें, मेरा काम है आपको समझाना। हाँ। अब ये आपका काम है कि आप उस बात को समझें कि इस्लामाबाद, जरा इस तरफ से जुगतों से बाहर आप सीरियस जवाब दें जी। इस्लामाबाद के जलसे में आपके लोग इतने कम क्यों आप चाय मंगवा रही हैं? चाय आप पी चुके हैं। मतलब आपने कहा कि आप आराम से बैठें, कि आप खाना वाना, ग्रेवी कबाब मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और मैंने सुना है न्यूयॉर्क में अक्सर आप अपने जलसों में अपने लोगों को खिलाते हैं। देखें, मैंने सुना है कि न्यूयॉर्क में बहुत अच्छे भी मिलते हैं। मिल जाएंगे इसके प्रोग्राम के बाद। अभी आप ये बताइए, सवाल को ना टालें जी। जब भी मैं आपसे तादाद की कमी की बात करती हूँ या मैं आपसे आपके लोगों के इधर उधर जाने की बात करती हूँ, आप जुगते मारना शुरू कर देते हैं, घुमाना शुरू कर देते हैं। ये तो भाई का स्टाइल है। ये बताएं कि इस्लामाबाद के जलसे में लोग कम क्यों थे? देखें, आपके असल में जो सवाल हैं वो जवाब देने के काबिल नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आपका जो सवाल करने का अंदाज़ है वो बिल्कुल लीगिया टाइप का है। तीसरी बात, जो पटवारी हैं वो इस तरह की बातें करते हैं। चौथी बात, आप पीटीआई के जो सरबराह हैं, पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म हैं, उनको इतना इजी ना लें प्लीज़। आप तो गुस्से कर गए, मतलब आपको ऐसा। मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर वैसे दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे ऐसा लगता है मैंने कुछ ज़्यादा सच बोल दिया है। देखें आदिया, सच बोलना चाहिए सहाफ़ियों को, लेकिन मुझे गुस्सा है कुछ ऐसे सहाफ़ियों पर जो मेरे ख़िलाफ़ लिखते हैं किसी और से पैसे पकड़ कर। तो बहरहाल चल रहा है, कुछ सहाफ़ी मेरे दोस्त भी हैं, कुछ लोग हक़ और सच की बात भी करते हैं, लेकिन ये चीज़ बहुत अच्छी बारे में लिखते हैं और देखें, अच्छा लिखते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त हक़ पर जो डटा हुआ है आपका भाई है। वैसे मैं आपके दादा की उम्र का हूँ, लेकिन आपको पता है कि। अच्छा ये बताएं खान साहब, नाराज़ दोस्त याद आते हैं? देखें, जब कभी मोबाइल में बैलेंस ख़त्म हो जाए या माली को पैसे देने हो, पानी का वो जो टंकियाँ आती हैं उसका बिल देना हो, तब थोड़ा दोस्त याद आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं याद आया कि मेरी पोजीशन ऐसी हो गई हो कि मैं कोई हेलीकॉप्टर से उतरकर सिटी मोटरसाइकिल पे आ गया हूँ। ऐसी पोजीशन नहीं है मेरी। वैसे नाराज़ अरकान के साथ जो आपको ताकत हासिल थी, वो ताकत अब रही नहीं है वैसे खान साहब। देखें आदिया, पहले मैं रोज़ाना 2 किलो वज़न उठा के एक्सरसाइज करता था, अब मैंने 4 किलो कर दिया। ठीक है। तो इससे आप समझ लें कि मुझ में ताकत, जो स्ट्रेंथ है, बढ़ चुकी है। ठीक है। आप पता नहीं अपने सवालों में ऐसी बातें करके क्यों लोगों का मूड बना रही हैं कि लोग मुझसे मुतनफ़िर हो जाएं। देखें नाज़रीन, ये बात कर लूँ? नहीं, आप ना करें प्लीज़। अच्छा देखें, आप साजिश के तहत एक प्रोग्राम कर रही है मेरे साथ, ठीक है? आपको जितने पैसे नून लीग वालों ने दिए हैं उससे ज़्यादा मैं दे दूंगा। आपने इस बात पे ठीक 1 घंटे के बाद यू टर्न ले लेना है। देखिए, यू टर्न लेना मेरी आदत है। यू टर्न लेना मेरी आदत है। मुझे जब मुझे आगे कोई रास्ता नहीं मिलेगा तो मैं यू टर्न लूँगा, और क्या करूँगा बताएं। आप परेशान ना हो खान साहब, आपके लोग कहीं नहीं जाते, जो आपके हैं वो आप ही के रहेंगे। आखिरी सवाल का वैसे जवाब देखे मेरी बात सुने। जो लोग इमरानी बुखार में मुब्तला हो चुके हैं, दुनिया के किसी भी डॉक्टर के पास उनका इलाज नहीं है। इस चीज़ को ज़रा समझें। हाँ साहब, देखें, अगले इलेक्शन के अव्वल तो आसार नहीं है, और अगर बिलफर्ज हो जाते हैं तो आपके ख्याल में कौन जीतेगा ये इलेक्शन? देखें आदिया, पहली बात तो देखें, जो इलेक्शन है वो तो आपको पता है कि कौन जीतेगा, पीटीआई। हुकूमत भी हम ही बनाएंगे। अब देखिएगा, जब इलेक्शन होंगे तब डब्बों में से पीटीआई के वोट निकलेंगे। अच्छा, पीटीआई के डब्बों में से। वाह।
دوسری جماعتوں کے ڈبوں میں سے صرف ریت نکلے گی. خان صاحب ووٹ ڈبوں نہیں سے نکلیں گے. ڈبوں سے ووٹ نکلتے تو دیکھے تھے, یہ ریت پہلی دفعہ سن رہے ہیں. دیکھیں آپ نے پہلے آج سے 100 سال پہلے والا بندہ سوچ سکتا تھا کہ میں جہاز میں اڑوں گا, میں چاند پہ جاؤں گا. ایلون مسک جا رہا ہے وہاں پہ مریخ پہ, سوچ سکتا تھا؟ تو ایوری تھنگ از پاسبل. آج کل تو دنیا میں ہر چیز پاسبل ہے. ہاں, اور آپ کے لیے تو ویسے ہی سب کچھ پاسبل. جی بالکل. ٹھیک ہے خان صاحب, آپ سے کچھ بھی توقع, آپ کچھ بھی بول سکتے دیکھیں ہیں. آپ کے سوالوں کی وجہ سے شاید ٹمپریچر بہت انکریز کر گیا, اور آپ نے جو جوابات دیے اس سے میرا ٹیمپریچر انکریز ہو رہا ہے. اس سے پہلے کہ ایسا کچھ ہو, آج کے پروگرام سے فی الوقت اتنا ہی. اجازت دیجیے, دیکھتے رہیے وائس آف ساؤتھ ایشیا.